Ողջունում եմ բոլորիդ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Приветствую всех вас во имя Иисуса Христа. Թող Աստված առատապես օրհնի բոլորիդ։ И пусть Бог обильно всех благословит. Ովքեր այստեղ են Те, которые находятся здесь, եւ ովքեր հետո կնայեն վիդեոյով, и те, которых после посмотрят по видео. թող Աստված առատապես բոլորիդ օրհնի։ Пусть Бог благословит всех обильно. Այսօր հրաշալի օր է։ Сегодня замечательный день. Գիտեք ինչու՞։ Знаете почему? Կարող այսօր ակնացել ես գլխի ցավով։ Может, ты сегодня проснулся с головной болью, Գուցե այսօր ակնացել ես այդքան էլ սրտումդ հավատք չես զգում։ и, может, ты проснулся не так уж много веры в твоем сердце, Չես զգում հավատք տենց ուժեղ քո սրտում։ ну, то есть ты не чувствуешь такую великую веру в твоем сердце. Բայց այսօր հրաշալի օր է, Но сегодня чудесный день, որտեղ այսօր Աստված աստեղծ է։ потому что сегодня сотворил Бог. Եվ ինքը օրհնել այս օրը, И Он благословил этот день. եւ քեզ օրհնի այսօրվա մեջ։ И Он тебя благословил в этом дне. Ուղղակի սիրտդ բաց Просто открой сердце твое եւ ընդունիր Տիրոջ օրհնությունը ամբողջովին քո կյանքի մեջ, и прими все благословение Господне в твою жизнь. որտեղ ամբողջ Աստվածային լիությունը Քրիստոսի մեջ է։ Потому что все полнота божества во Христе. Ամեն։ Ուղղակի սիրտդ բաց այսօր։ Просто открой сердце твое. Թող Տերը խոսի այսօր քեզ հետ, Пусть Бог поговорит с тобой сегодня. որտեղ մի խոսքը Потому что одно лишь слово հերիք է, որ քո կյանքը փոխվի։ хватит для того, чтобы поменялась твоя жизнь. Մի խոսքը հերիք է, Одно лишь слово հերիք է, որպեսզի քո ճակատագիրը փոխվի։ хватит, чтобы поменять твою судьбу. Ես իրական կյանքից մի պատմություն պատմեմ։ Я приведу пример, историю из реальной жизни. Այդ մարդը մինչև օրս կենդանի է։ И этот человек до сих пор жив. Ինքը հիմի աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն է։ Он сегодня является одним из самых богатых людей. Բայց եղել է ժամանակ իր կյանքում, Но были в его жизни такие времена, որ ինքը կարապի մեջ էր ապրում։ где он жил в коробке. Եվ ինքը մի օր այդպես արթնանում է խալաջինիկի կարապի մեջ։ И в один день он просыпается в коробке холодильника, Աչքերը բացում է, открывает свои глаза տեսնում է մի հատ ջահել աղջիկ է կանգնած։ и видит, что стоит одна молодая девочка. Девушка. Եվ այդ աղջիկը եկեղեցուց էր։ И эта девушка была из церкви. Եկել է իրան ավետարանը քարոզում։ Пришла и ей проповедовала Евангелие. Եվ ասում է, գիտես դու պիտի Հիսուսին հավատաս, И говорила, знаешь, ты должен поверить в Иисуса, որտեղ Հիսուսը զորություն ունի քո կյանքը փոխի։ потому что Он имеет силу поменять твою жизнь. Մի նայիր այսօրվա իրավիճակին։ Не смотри на сегодняшнюю ситуацию. Հիսուսը զորություն ունի քո կյանքը փոխի եւ իր խոսքը։ Иисус имеет силу поменять твою жизнь, Его Слове. Եվ ինքը այդ օրը այդ խալաջինիկի կարապի մեջ իր սիրտը հանձնեց Հիսուսին։ И Он в этот день в коробке холодильника свое сердце отдал Иисусу. Եվ այդ աղջիկը իրան այսպես փոքրիկ մի նոր կտակարան նվիրեց։ И эта девушка подарила ему маленькую Библию, маленькую Библию, Евангелие. Եվ այդ օրվանից այդ տղան սկսեց կարդալ, թե ինչ է նվիրել, կարդամ տեսնեմ։ И с этого дня этот мальчик начал читать, думал, что мне подарили, начну читать. Եվ ինքը կարդալով մտքի մեջ մտածում էր։ И каждый раз, когда он читал, мыслил. Եվ ասում էր, հետաքրքիր Աստված ջան, ինչով սկսեմ զբաղվել։ И говорит, интересно, Господь, чем я должен начать заниматься? Ինչ աշխատանք անեմ։ Какую работу делать? Եվ հանկարծ բացում ավետարանը И вдруг он открывает Евангелие, եւ ընդ գրված է. и там написано, Դուք երկրի աղն եք։ вы соль жизни. Մեկը ասում վայ, И говорит, вай, պիտի աղծախել։ значит, я должен продавать соль. Եվ այդ րոպեին որ ասում է Աստված ջան, ուրեմն ես պիտի աղավ զբաղվեմ։ И с этой минуты, когда он сказал, что Господь, я должен продавать соль, Աստված իրան հայտնություն է տալիս։ И
И Бог дает ему откровение. Ինչպես ինքը առանց գումար ծախսելու աղ ստանա։ Как он может без траты денег получить соль? Եվ Աստված իմաստություն ա տալի, И Господь дает ему мудрость, որպեսզի ինքը օգտագործի բնության օրենքները чтобы он применил природные ресурсы եւ աղ ստանա։ и получал соль. Երբ որ ծովը բարձրանում է, Когда море поднимается, բրիլի, վատլի, ինքը ծովի բերան փակում է։ он закрывает берега моря. Եվ ջուրը երբ որ ակտիվանում գնում է, И когда вода отливается, պատնեշից այն կողմը ջուրը մնում է։ Ачтին։ от преграды уходит вода. Մինչև մյուս բրիլիվը До следующего прилива այդ ջուրը գոլոշանում է։ эта вода начинает раствориться, испаряться. Աղը մնում է ծովի, աղը մնում է։ Соль остается, морская соль остается. Եվ ինքը հավաքում է ու տանում է ծախում է։ И он эту соль собирает и продает. Այսօրվա ամենամեծ աղի գործանողները Один из в сегодняшнем дне один из знаменитых, которые делают соль. բոլորը ովքեր զբաղվում են ծովի աղով, օգտագործում են այդ տեխնոլոգիան։ Те, которые занимаются морской солью, применяют эту технологию. Մի փոքր մարդ, Один маленький человек, որ կարողի մեջ էր, который жил в коробке, Աստծուց ստացավ մի խոսք, получил от Господа одно слово, եւ ինքը դարձավ աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը։ и он стал одним из богатых людей на свете. Եվ այն, որ ինքը Աստծուց ստացավ, И то, что он получил от Бога, այսօր մարդկությունը օգտագործում եւ օրնվում է։ сегодня человечество применяет и благословляется. Այդ համար բաց սիրտը, Поэтому открой свое сердце, թող Տիրոջ խոսքը երկնքից գա, чтобы Слово Господа из небес пришло. մտնի քո սրտի մեջ եւ քո կյանքը, քո իրավիճակը փոխի։ Зашло в твое сердце и поменял твою жизнь. Որտեղ Հիսուս հենց այդպես էլ ասեց, Потому что Иисус так и сказал, որ ոչ միայն հացով կապրի մարդը, что не только хлебом будет жив человек, այլ Աստծո խոսքով, որ գալիս է Տիրոջ շուրթերից։ но и Словом Бога, которое исходит из уст Его. Եվ այսօրվա իմ խոսքը, որ ուզում եմ ձեր հետ կիսվեմ, И сегодняшнее слово, которое я хочу поделиться с вами, կոչվում է այսպես. называется так: Իմ տեսիլքը, мое видение կամ իմ նպատակը։ или моя цель. Ամեն մեկս մենք ունենք մեր տեսիլքն ու մեր նպատակը։ Каждый из нас имеет свою цель и видение. Որտեղ մարդը առանց տեսիլքի ինքը կույր է։ Потому что человек без видения, он слеп. Ինչ նպատակ ունես դու։ Какую цель имеешь ты? Ուր ես դու գնում։ Куда ты идешь? Որն է քո նպատակը, ուր ես ուզում դու հասնես։ Что является твоей целью? Куда ты хочешь достичь? Պունկտ A ցելել ես, պունկտ B որտեղ է։ Ты исходишь из пункта А, где находится пункт Б. Եվ դու եկել ես եւ հանդիպել ես Քրիստոսի հետ։ И ты пришел и встретился с Иисусом. Եվ Հիսուսը նոր տեսիլքներ եւ նոր նպատակներ է քեզի տվել։ И Иисус дал тебе новые видения и новые цели. Այն ժամանակ քո նպատակը բոլորովին ուրիշ է։ В то время твоя цель была совсем другим. Իմ մասին ասեմ։ Скажу о себе. Իմ նպատակները եւ իմ տեսիլքը բոլորովին ուրիշ է։ Мои цели и мои видения были совсем другие. Բայց երբ որ հանդիպեցի Քրիստոսի հետ, Но когда я встретился с моим Христом, իմ կյանքի նպատակներն ու տեսիլքը փոխվեց։ мои видения и цели поменялись. Ինչ որ առաջ ես գնահատում էի, То, что я раньше ценил, այլևս չեմ գնահատում։ сейчас не ценю. Ինչ որ առաջ թանկ էր ինձ համար, То, что было дорого раньше для меня, երկրորդական դարձավ։ стали второстепенными. Ինչ որ առաջ նորմալ էր ինձ համար, То, что было нормально раньше для меня,
Ինչ եմ անում, որ գողություն եմ անում։ Что я делаю? Всего лишь краду. Ռոբին Հուդն եմ, հարուստից վերցնեմ, տանեմ աղքատին տա, ես ուտեմ։ Я являюсь Робин Гудом. От богатого беру, отношу нищему. И я ем. Ոչ մի բան չի տեսնում դրա մեջ։ Ничего плохого я не видел в этом. Բայց երբ որ Քրիստոսը մտավ իմ սրտի մեջ, Но когда Христос зашел в мое сердце, իմ կյանքի նպատակն ու տեսիլքը ամբողջովին փոխվեց։ мои жизненные цели и видения поменялись. Եվ մենք ինչպես քրիստոնյա, И мы, как христиане, մարդիկ, որոնք ի սրտանց հավատում են Տեր Հիսուս Քրիստոսին, люди, которые всем своим сердцем веруют в Иисуса Христа, մեր կյանքում պետք է լինի տեսիլք եւ նպատակ։ в нашей жизни должны быть видения и цели. Երբ որ այդ տեսիլքը կա եւ նպատակը կա, Когда это видение есть и цель есть, դու ամեն ինչ անում ես, որ դու հասնես այդ նպատակին։ ты все делаешь, чтобы достичь этой цели. Դու չունես, ամեն ինչ անում ես, որ հասնես նպատակին դու ունենաս։ Нет у тебя квартиры, ты все делаешь для того, чтобы достичь, иметь квартиру. Մենք ամեն մեկը ովքեր երեխա ունենք, մենք ուզում ենք մեր երեխեքին իրաց նպատակին հասցնենք։ Каждый из нас, кто имеет ребенка, хочет, чтобы довести до своих целей, связанных с ребенком, Որ իրանք երջանիկ լինեն։ чтобы они были счастливы. Եվ ինչպես դու քրիստոնյա, И как ты, христианин, ամենառաջի քո նպատակն ու եւ քո տեսիլքը самая первая твоя цель и видение, դա կերպարանակից լինես Տիրոջ պատկերին։ чтобы ты преобразовался, стал как христоподобным. Դա ամենագլխավոր քո տեսիլքն ու քո նպատակն է։ Это самая главная цель и видение должно быть твое. Դա միակ բանն է, որ երկնքում գնահատվում է։ Это единственное, что ценится в небесах. Այդ միակ բանը, որով դու պարգև ես ստանալու երկնքում։ Это единственное, через чего ты получишь дары. Որտեղ հենց դա է քեզի օգնում եւ ուժ տալու, որ դու բոլոր դժվարությունները ճեղքես ու անցնես։ Только это тебе даст силу и победу, чтобы ты все преодолел. Որ դու նմանվես քո Տիրոջը։ Чтобы ты стал подобным, как Христос. Եվ գիտես, И знаешь, դա այնպես չի դու ուզում ես, թե չես ուզում։ это не то, что ты хочешь или не хочешь. Դա սահմանված է քեզ վրա, Это предопределено на тебя. որ դու պետք է իր կերպարանակից լինես։ Что ты должен стать подобным Христоподобию. Հռոմեացիների 8:29 խոսքում էսպես ասում. К Римлянам 8 глава 29 стихе говорится так. Որտեղ նրանց, որ առաջուց ճանաչեց, առաջուց էլ սահմանեց իր որդու պատկերին կերպարանակից լինի, որ նա անդրանիկ լինի շատ եղբայրների մեջ։ Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Երբ որ քո մաման չկար, Когда твоей мамы не было, տատիկը էլ չկար, տատիկի տատիկը, պապիկի պապիկը, и не было твоей бабушки, и бабушки, и дедушка с дедушкой, դեռ ոչ մեկ չկար։ еще никого не было. Աստված քեզ ամենաառաջից ճանաչեց։ Господь сам первым познал тебя. Ամենաառաջից։ Изначально. Եվ ամենաառաջից, երբ որ քեզ ճանաչեց, ինքը սահմանեց։ И когда он изначально узнал тебя, он предопределил, Որպեսզի դու նրա որդու պատկերին կերպարանակից լինես։ чтобы ты стал подобным образу сына его. Բոլոր ինչ որ եկեղեցում ծառայություն տեսնում եք, Все служения, которые вы видите в церкви, նույնիսկ մանկական ծառայությունը։ даже детское служение. Գիտեք մանկական ծառայության նպատակը որն է։ Знаете, в чем состоит детское служение? Իր նպատակը ինչու՞մ է։
В чем состоит его цель? Որպեսզի մեր այդ երեխեքը Քրիստոսի պատկերը ընդունեն։ Чтобы наши дети преобразовались в образу Христа. Որ իրանք փոքրուց Քրիստոսին ճանաչեն եւ Քրիստոսի նմանը դառնան։ Чтобы они с детства познали Христа и стали похожими, как Он. Որտեղ Աստված ի սկզբից ասում ստեղծեց մարդուն իր պատկերով։ Потому что изначально написано, Господь создал человека по образу своему. Եվ 5-րդ գլխում ծննդոց գրքին И в 5 главе Бытия ասում է Ադամը ծնեց իր նմանությամբ մեկի։ написано, Адам родил по образу своему. Մենք բոլորս Ադամի պատկերը ընդունեցինք, Мы все приняли образ Адама. բայց Քրիստոսին գալով Но когда мы приходим ко Христу, Հիսուսն ասում է այժմ ուրիշ նպատակ կա։ Иисус говорит, что сейчас другая цель. Այժմ դու պետք է վերադառնաս իմ պատկերին։ Сейчас ты должен преобразоваться в мой образ. Առաջի Կորինթացիս 6-րդ գլխի 17-րդ խոսքում ասում է. 1 Коринфянам 6 глава 17 стихе говорится: Եվ նա որ Տիրոջն է հարում, մեկ հոգի է նրա հետ։ А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Դա է Աստծո կամքը։ Это есть цель Христа, Бога. Որպեսզի դու եւ հոգով եւ ամեն ինչով միաձուլվես եւ նմանվես Տիրոջը։ Чтобы ты и духом, и всем соединился с Господом и стал похож на Него. Որ դու մեկ լինես նրա հետ։ Чтобы ты был един с Ним. Դրա համար առաջի քո նպատակը որպես հավատացյալ, Поэтому первая цель твоя как христианина, որ Հիսուս Քրիստոսի պատկերին կերպարանակից լինես։ чтобы ты преобразовался в Христоподобие. Դա է ամենագլխավորը։ Это главное. Քրիստոնեության բուն իմաստը է դրա մեջ է։ Суть христианства заключается в этом. Հարց տամ, Հիսուս ինչի եկավ խաչվեց։ Задам вопрос, почему Иисус пришел и распялся? Ինչու պետք է ինքը այդպիսի գին մուծեր։ Почему он должен был заплатить такую цену? Որպեսզի դու հնարավորություն ունենայիր իր նմանը դառնաս։ Чтобы ты имел возможность преобразоваться в Него. Որ դու նույն զգացումներ ունենաս, ինչպես Տիրոջ զգացումները։ Чтобы ты имел такие же чувства, как и Господь. Մենք երեքշաբթի օրը երիտասարդականում այդ դրա մասին խոսում ենք, Мы во вторник молодежно говорили об этом. որ նույն զգացումները ունենանք, ինչ որ Քրիստոսին է։ Чтобы мы имели те же самые чувствования, что и у Христа. Ֆիլիպպեսիս մեջ է դրա մասին գրում։ Филиппийцам написано об этом. Դրա համար այսօրվա իմ խոսքն ու գործորանքը ինչու՞մ է։ Поэтому сегодняшнее мое слово и наставление в чем? Որպեսզի ձեր տեսիլքը եւ ձեր նպատակը ուղղվի, Чтобы ваше видение и ваша цель направилась. որտեղ թշնամին քնած չի։ Потому что враг не спит. Ինքը գալիս է Он приходит եւ սկսում է ազդել քո տեսիլքի վրա, и начинает воздействовать на твое видение. որպեսզի դու քո հայացքը երկնքից շեղես Чтобы твое видение с небес поменял եւ նայես երկրին, и посмотрел на землю. որ երկնքից նայես երկրի վրա, Чтобы с небес посмотрел на землю. որպեսզի քեզ արծվից դարձնի հավ։ Чтобы из тебя он сделал от орла, как курицу. Եկեք համաձայնվենք, որ հավի տեսիլքը եւ արծվի տեսիլքը բոլորովին տարբերվում են։ Давайте согласимся, что взгляд курицы и взгляд орла совсем разные. Եվ նպատակը ուրիշ է։ И цели другие. Իրականում այդպես է։ В истине так. Գիտեք, հավը չի երազում, որ ինքը բուն տնի ժայռի վրա։ А знаете, курица не мечтает, чтобы она построила гнездо на горе. Ինքը երազում է մի լավ ճճու գտնի։
Она мечтает, чтобы нашла самую жирную Չեփիչկա։ червячка. Ապրի Жила եւ ամեն օր քջեջի մի բան գտնի էլի ուտելու։ и каждый день искала что-то поесть. Բայց արծվի տեսիլքը բոլորովին ուրիշ է։ Но взгляд орла совсем другое. Իր տեսիլքը բարձր է։ Его взгляд и его видение высоко. Ինքը միշտ նայում է երկինք։ Он всегда смотрит на небеса. Այդ համար Աստծո խոսքն ասում է դուք արծիվ պես կնորոգվեք։ Потому что Слово Господа говорится, что вы Պատողնա։ подобны орлу. Գիտեք ոչ մի տեղ Աստվածաշնչում չես գտնի, որ Աստված ասի հավ դառնելի։ Знаете, нигде в Библии не найдете, чтобы Господь сказал, станьте как курицы. Հարկ ասում, գիտեք ինչքան ուրախ եմ։ Слава Богу, знаете, как я рад, Որ Աստված ասում է արծվի պես եղեր։ что Господь говорит, будьте как орлы. Գուցե չգիտեմ, ես չեմ նկատել, гуце դուք գիտեք, ինչ որ մի ազգի գերբի վրա կա, որ հավա նկարած։ Знаете, я не замечал, но может вы заметили, у какого-то народа на гербе есть, что курица? Ընդհակառակ երբ որ ասում ես հավ նեղանում են, Наоборот, когда говоришь курица, обижаются. իսկ ամենուրեք արծիվ են նկարում։ А везде рисуют орла. Աստված կամենում է, որ դու դառնաս արծիվ, Господь желает, чтобы ты стал орлом, որպեսզի դու արծվի տեսիլք ունենաս, чтобы ты имел видение орла, եւ դու արծվի նպատակներ ունենաս։ чтобы ты имел цели орла. Այդպես էլ Աստված ինքը մենք իր երեխաները լինելով, Также и Господь, являясь мы детьми Его, ինքը ուզում է մեզ մեր նպատակին հասցնել։ Он хочет, чтобы нас довести до наших целей. Իսկ նպատակը միակն է՝ А цель одна Հիսուսի նմանվելը։ – преобразоваться Христу. Եվ երկրորդը, И второе մեր նպատակն ու տեսիլքը – наше видение и цель ավետարանը տարածելը, աշակերտելը։ распространить Евангелие. Գիտեք, Աստված երբ որ իր աշակերտներին դիմեց, Знаете, когда Господь обратился к своим ученикам, վերջի իր խոսքերը։ Его последние слова. Գիտեք, չէ՞ որ մարդու վերջի խոսքերը ամենաթանկն են։ Знаете, да, что последние слова человека самые дорогие. Որ մարդը մահամերձա, ինչ որ մի բան ասում է, կանես, ասում ես կանեմ ու այդ խոսքերը դու պահում ես։ Когда человек при смерти, он говорит свои последние слова и говорит, сделаешь, ты говоришь да, и слова эти сохраняешь в сердце твоем. Դու հասկանում ես, որ այդ վերջի խոսքերը շատ թանկ են եւ կարեւոր։ Ты понимаешь, что последние слова очень важны и дороги. Այդպես էլ Հիսուսը արդեն կանգնած է ժայռի վրա, հիմա պիտի համբարձվի։ И также, когда Иисус стоял на горе и должен был подняться, Բացկիցից։ Եկեք կարդանք Մատթեոս ավետարանի 28-րդ գլխի 18-ից 20-ը։ давайте прочитаем от Матфея 28 глава с 18 по 20 стих. Հիսուսը կանգնեց եւ իր աշակերտների առջեւ վերջի խոսքերն ասեց եւ համբարձվեց։ Иисус стоял, сказал последние слова и восхитился. Եվ Հիսուսը մոտ գալով նրանց հետ խոսեց եւ ասեց. Ամեն իշխանություն ինձ տվեցավ, երկնքում եւ երկրումս։ Ուրեմն գնացեք, բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, նրանց մկրտելով Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, նրանց սովորեցնելով, որ ամեն ինչ որ ձեզ պատվիրեցի, պահեն, եւ ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչեւ աշխարհի վերջը, ամեն։ Не приблизившись, Иисус сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И все, я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Պատկերացրեք աշակերտների իրավիճակը։ Представьте состояние учеников. Հազիվ են շոկից ուշքի եկել, Еле они от шока восстановились, որ իրանց ուսուցիչը մեռավ եւ հարություն արավ, что их учитель умер и воскрес,
Եվ ահա կանգնած են եւ չգիտեն «Ա դальше что»։ И вот они стоят и не знают дальше, что будет. Կանգնած են չեն ասում Աստվածան, բա հետո Они стоят и не знают, и говорят: Господь, а дальше что? չունեն տեսիք Не имеют видения եւ նպատակ։ и цели. Եկել եք հասել ենք այս ժայռին, բա հետո Мы пришли и достигли этой горы, а дальше? եւ Հիսուսը ուղղում է իրանց միտքը։ И Иисус направляет их мысли. Ասում է իմ սիրելի աշակերտներ, Говорит: мои любимые ученики, սա է ձեր տեսիլքը ваше видение это եւ ձեր նպատակը։ и ваша цель. Ես գնում եմ, ես ձեզ թողում եմ, Я иду и оставляю вас, որպեսզի դուք чтобы вы պարկեք քնեք։ спали, Որպեսզի դուք ամեն օր ոչինչ չանեք, чтобы вы каждый день ничего не делали, որ դուք ամեն օր գնաք աշխատանքի եւ վերադառնաք տուն, чтобы вы каждый день шли на работу и пришли, որպեսզի դուք միայն առավոտից իրիկուն մտածեք ձեր հոգսերի մասին։ чтобы вы с утра до вечера только думали о своих проблемах. Այդպես ասեց։ Так он сказал. Խելոք լսում եք, կարծես թե իսկապես տենց ասել։ Вы так, послушно слушаете, что как будто так он и сказал. Ոչ ինքը այդպես չասեց։ Нет, он так не сказал. Ասեց աշակերտներ ջան, Он сказал: мои любимые ученики, ձեր տեսիլքը սա է, ваше видение в этом, ձեր նպատակը սա է։ ваша цель в этом. Գնացեք, Идите. ոչ թե պարկեք, այլ գնացեք։ Не лежите, а идите. Պետրոս միջև այդ աղոթում էի դու քնած էիր։ Петр, пока я молился, ты спал. Իմի քնելու ժամանակը չի։ Теперь не время спать. Իմի ժամանակն է գնալու։ Теперь время идти. Ասում է գնացեք եւ բոլոր ազգերին աշակերտեցեք։ Идите и проповедуйте всем народам. Նրանց մկրտելով հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Երկրորդ նպատակը նրանում է հարազատս, Вторая цель в том, որպեսզի ես դառնամ Քրիստոսի աշակերտը եւ իր ամենագլխավոր խոսքը որ ասել է կատարել։ чтобы я стал учеником Христа, и самое главное слово, которое он сказал, чтобы я исполнил. Իսկ ամենագլխավոր խոսքը սրանում է գնացեք եւ ավետարանեցեք։ А самое главное слово его: идите и научите. Գնացեք եւ աշակերտեցեք, Идите и научите. որտեղ ամբողջ իշխանությունը ինձ է տրված։ Потому что вся власть дана мне Երկնքում, на небесах երկրի վրա։ и на земле. Այդ համար խիզախորեն գնացեք ասեք։ И поэтому храбро идите и говорите. Բա ոչ չլսեն ով ջան։ А если не услышит пастор? Իսուսն ասում է, երբ որ ձեզ չեն լսի, ինձ էլ չեն լսի։ Иисус говорит: если вас не услышит, и меня не услышит. Դու գնա ասա, Ты иди и говори. մի մտածի, կլսեն, չեն լսի, Не думай, послушают они или нет. ասում է, եղիր իմ աշակերտը, Стань моим учеником. եւ գնա ասա, որ ինքն է դառնա քո իմ աշակերտը, Иди и говори, чтобы он тоже стал моим учеником. եւ իմ հետևից գա։ И чтобы шел за мной. Գիտեք շատ ժամանակ ոնց ենք մենք մեզ հանգստացնում, Знаете, часто как он нас успокаивает. ասում ենք, անձի տված չի, Ой, мне не дано это. ավետարան քարոզելը ինձի տված չի։ А Евангелие проповедовать мне не дано. Գիտեք, դա իրականություն է, Знаете, в истине это ложь. որտեղ Հիսուս ինքն իր խոսքում ասում է բոլորին գնացեք։ Потому что Иисус в своем слове говорит всем. Բոլորին ասում գնացեք, Говорит всем, проповедуйте. այլ ոչ թե ասում ում տված է։ А не тем, которым дано. Եթե ես համարվեմ ինձ Քրիստոսի աշակերտը, Если я себя считаю учеником Христа, ինձ տրված է, որպեսզի ես գնամ եւ աշակերտեմ ինչ-որ մեկին։
мне дано, чтобы я пошел и проповедовал кому-то. Կարծես գիտես ով ջան, ախր բան չգիտեմ, ինչ ասեմ։ Может ты сказать, что пастор, я ничего не знаю, что мне говорить. Դու գիտես ամենագլխավոր բանը, Ты знаешь самое главное, որ Աստված սիրում է։ что Господь любит. Դու կարաս գաս այդ մարդկանց գիտես Աստված քեզ սիրում է։ Ты можешь прийти к этим людям и сказать, Господь тебя любит. Չգիտեմ դուք լսել եք թե ոչ, Не знаю, вы слышали или нет, այդպիսի ասո մարդ կա, есть один такой Божий человек, Ռիչարդ Բոնկեանն, Ричард Бонкер. ինքը էս մի 3 տարի առաջ երկին գնաց։ Он вот уже как 3 года пошел в небеса. Իր ծառայության ժամանակ Աֆրիկայի մինչև 2 միլիոն մարդ հավաքվում էին, որ ավետարան լսեն։ А в его служении в Африке собирались почти 2 миллиона людей, чтобы слушать его проповедь. Գիտեք իր ավետարանը ինչի մեր կայանում։ Знаете, его служение в чем заключалось? Ինքը ուղղակի դուրս էր գալի Он просто выходил այդ բոլոր աֆրիկացիներին, որոնք կախարդության եւ տարբեր կուլտերի մեջ են, перед всеми африканцами, которые находились в колдовстве и мистике, ասում Հիսուսը սիրում է ձեզ։ и говорил, Иисус любит вас. Եվ Աստված սկսում էր հրաշքներ անել։ И Господь начинал сотворять чудеса. Մեռելները հարություն էին առնում, Кто умер, воскресал, հիվանդները բժշկվում էին кто болел, исцелялся. եւ 100,000-ով մարդիկ իրանց սիրտը Հիսուսին էին տալիս։ И по 100 000 человек свои сердца давали Иисусу. Դա համար բարի լուրը նրանում է, Поэтому доброе слово в том весть, որ Հիսուսն եկավ ասես գիտեք Աստված ձեզ սիրում է։ что Иисус пришел и сказал, Господь вас любит. Երբ որ դու դարձել եկար, դու այդ սերը զգացիր քո մեջ։ Когда ты пришел в покаяние, эту любовь ты почувствовал. Այդ համար դու կարաս գաս ասես գիտես սիրելիս, Поэтому ты можешь прийти и сказать, возлюбленный мой, իմ ընկեր, мой друг, իմ կին, моя жена, իմ ամուսին, мой муж, Հիսուսը քեզ սիրում է։ Иисус любит тебя. Մի հատ էլ պատմություն պատմեմ ձեզ։ Еще одну историю расскажу вам. Նյու-Յորքի բանդիկի ամենագլխավոր շեֆին Один человек из самых главных людей в банде в Нью-Йорке, բոլորը դողում են իրանից։ от которого все трепещали, Վիլկերսոն անունով մի երիտասարդ по имени Վիլկերսոն։ Вилкерсон, Տեսողությունը -6, у которого зрение -6, նիհար, худой. եկավ այդ մարդու առջև կանգնեց։ Пришел и стал перед этим человеком. Եվ ասում է, գիտես, Հիսուսը քեզ սիրում է։ И говорит, знаешь, Иисус тебя любит. Այդ մարդը ասեց, որ դու չես գժվել։ И этот человек сказал, ты сошел с ума. Դու ոնց ես վախենում իմ առջև կանգնած ես։ Ты как не боишься передо мной встать? Հենց իմի կհանեմ ու ճակատից կխփեմ։ Сейчас я сниму оружие и в лоб пристрелю. Իսկ ինքը հասկանում է, որ ինքը կարա է անի։ Но он понимает, что этот человек может это сделать. Եվ ասում է, գիտես դու կարաս ինձ մեզ անես։ И говорит, знаешь, ты можешь это сделать. Եվ նույնիսկ ես գիտեմ, որ դու կարաս իմ ինձ կտրես։ И я даже знаю, что ты меня можешь расчленить. Բայց ես ուզում եմ, որ դու գիտենաս։ Но я хочу, чтобы ты знал. Նույնիսկ եթե ինձ կտրես, Даже если ты меня расчленишь, ամեն մի մարմնից կտորը կասի, որ Հիսուսը քեզ սիրում է։ каждый кусок моего тела скажет, что Иисус тебя любит. Եվ Աստծո ողորմությամբ իրան չսպանեցին։ И по милости Божьей его не убили. Եվ այդ գիշեր, երբ որ ինքը նորից գործից եկավ տուն, И в эту ночь, когда он возвращался с работы, գողություն արած վերադառնում է տուն, когда он сделал
кражу и возвращается домой, Պարկում է քնի եւ հանգիստ չի կարող գտնի։ он ложится спать и не находит покой себе. Ականջների մեջ լսվում է Հիսուսը քեզ սիրում է։ В ушах его слышно слова «Иисус тебя любит». Եվ միջև առավոտ տանջվում է И до утра он мучается եւ չի կարող հանգիստ գտնի այդ խոսքերից։ и не может найти себе покой от этих слов. Եվ առավոտյան հենց անկողնում ու ծնկում է ինքը И утром, просыпаясь около постели, ծնկում է он սքանյակ կարի склоняется в колено եւ իր սիրտը հանձնում է Հիսուսին։ и свое сердце отдает Иисусу. Մի մարդ, որի առջև ամբողջ Նյու Յորկը դողում էր, Человек, перед которым весь Нью-Йорк трепещал, իր սիրտը հանձնում է Հիսուսին свое сердце отдает Иисусу. եւ դառնում է Քրիստոսի ավետարանիչը։ И становится евангелистом Христа. Ես իր ծառայության եղել եմ Հայաստանում։ Я на его служение был в Армении. Դուք չեք պատկերացնում ինչքան գող ավազակներ եկան ու իրանց սիրտը հանձնեցին Հիսուսին։ Вы не представляете, сколько воров и разбойников пришли и отдали сердца свои. Պատկերացրեք, որ ինչ որ մեկը չգար եւ Աստծո խոսքը չկատարեր։ Представьте, если некто не пришел и не сделал слово Господа. Պատկերացրու, որ այն մարդը, որ քեզ ավետարանը քարոզեց, չգար ու չասեր։ Представь, если тот человек, который тебе проповедовал, не пришел и не сказал бы тебе. Բայց փառք Աստծուն, Но слава Богу, որ ինչ որ մեկի կյանքում что в чьей-то жизни ճիշտ նպատակ եւ տեսիք կար։ праведные цели и видения есть. Որ ինքը իր մեջ ասեց. Что он в себе сказал. Ես շատ շնորհակալ եմ իմ մորքուրի տղային, Я очень благодарен своего двоюродному брату, որ ինքը եկավ ինձ եւ ասեցի Արամ Հիսուսը քեզ սիրում է։ что он пришел и сказал: Арам, Иисус тебя любит. Եվ ինքը ուզում է, որ քո կյանքը փոխվի։ И он хочет, чтобы твоя жизнь поменялась. Եվ ինքը գրկաբաց քեզ սպասում է։ И он открытый объятиями ждет тебя. Չես ուզում սիրտը տաս Հիսուսը։ Не хочешь отдать сердце твое Иисусу. Ու ես ասել ուզում եմ։ Я сказал: хочу. Իրան չասեցի, Ему не сказал. բայց ներսումս ասի Տեր հոգնել եմ, իսկապես ուզում եմ քեզ մոտ գալ։ Но внутри себя я сказал: Господь, я устал, я хочу прийти к тебе. Միջև այդ որտեղ ես ասում եմ Տեր, ով կօգնի ինձ, որպեսզի ես իրավիճակից ես հոգևոր դուրս գամ։ Потому что перед этим я говорил: Господь, кто мне поможет, чтобы я вышел из этой духовной ситуации. Եվ Հիսուսը ուղարկեց իր բարի լուրը։ И Господь отправил свою благую весть. Եվ այդ խոսքը փոխեց իմ կյանքը եւ իմ ճակատագիրը։ И это слово поменяло мою жизнь и судьбу. Այդ համար սիրելիս, Поэтому, мой возлюбленный, ես խնդրում եմ եւ աղոթում, я прошу и молюсь, որպեսզի այսօր քո տեսիլքն ու քո նպատակը փոխվի կյանքում։ чтобы твоя сегодня поменялась твоя цель и видение. Գիտեք, եկեղեցում հաճախորդ չկա։ Знаете, в церкви нет прихожан. Աստվածաշնչում ոչ միտեղ չես գտնի, որ գրված լինի, որ եկեղեցում հաճախորդներն են։ В Библии нигде ты не найдешь, чтобы в церкви находились прихожане. Այնտեղ աշակերտներն են։ Там есть ученики. Ամբողջ Աստվածաշունչը լսված է աշակերտ բառերով։ Вся Библия наполнена словом учениками. Եվ հենց այդ աշակերտներին առաջի անգամ կոչեցին քրիստոնյաներ։ И этих учеников впервые назвали христианами. Որտեղ այդ աշակերտների մեջ իրանք տեսնում են իրենց ուսուցչին։ Потому что в этих учениках они видели своего учителя. Հիսուսին։ Иисуса. Նենց որ մենք չենք մեզի քրիստոնյա կոչել, Поэтому не мы себя назвали христианами, այլ մարդիկ տեսնելով աշակերտներին իրանց կոչեցին քրիստոնյաներ։ а люди, видя учеников, назвали их христианами. Եկեք ոտքի կանգնենք
Давайте встанем на ноги Եվ աղոթքով գան։ и с молитвой придем. Ես ուզում եմ, որպեսզի ամեն մեկս խնդրեն։ Я хочу, чтобы каждый из нас попросил. Ես հասկանում եմ, որ ամեն մեկս ժամանակ խորասուզում ենք այդ ոգսերի մեջ։ Я понимаю, что каждый из нас время от времени углубляется в проблемы. Եվ այդ հոգսերը սկսում են խեղդել, ինչպես Հիսուսն ասում է։ И эти проблемы начинают давить, как говорит Иисус. Եվ գիշեր ու զոր քո նպատակն ու քո միտքն է ոնց այս իրավիճակը փոխես։ И день и ночь твоя цель является, как поменять все вот это. Ոնց այդ փողերը վարկերը տաս։ Как отдать все долги и Ոնց քո կրեդիտները փակես։ как закрыть кредиты. Ոնց այս հարցերը լուծես։ Как все решить, все вопросы. Բայց ես ուզում եմ, որ այսօր Но я хочу, чтобы вы сегодня, ինչ-որ մի բան քո կյանքում փոխվի։ чтобы в твоей жизни что-то поменялось. Այսօր դու ուղղակի այդ ոգսերից քո հայացքը փոխես։ Просто я хочу, чтобы из своих проблем свой взгляд ты направил Հիսուսի։ на Иисуса. Որտեղ քո նպատակն է իրան նմանվես եւ իր մոտ գնաս։ Потому что твоя цель является преобразоваться во Христа и идти к Нему. Եվ վերջում իր հետ լինես։ И быть с Ним в конце. Որտեղ Հիսուսը շատ հստակ ասեց։ Потому что Иисус конкретно сказал, Ասեց, ինչի՞ տա պետք աշխարհի տերը դառնաս։ почему тебе нужно стать Господь, господином земли, բայց ասում եմ երկինքը կորցնես։ но потерять небеса. Գիտեք Գրիգոր Նարեկացին մի հատ հրաշալի խոսք ունի։ Знаете, Григорий Нарикатович имеет замечательное слово. Ասում է օրհնությունը չեմ ուզում։ Я не хочу благословения. Ես ուզում եմ օրհնության Տիրոջը։ Я хочу того, кто благословляет. Ինձ Հիսուսն է պետք։ Мне нужен Иисус. Ու ես մեզ բոլորին ասում եմ, И я всем нам говорю, որ գործի մեջ ամենագլխավորը օրհնությունն է, что в деле самое главное благословение, որ Աստված օրհնի։ чтобы Господь благословил. Այդ համար եկեք այսօր աղոթքով գանք Поэтому давайте сегодня в молитву придем եւ ասենք Տեր խնդրում եմ ներեր ինձ, и скажем, Господь, прости меня, որ իմ հայացքը շեղվել էր, что мой взгляд поменялся, որ այսօր իմ հայացքը նորից ես վերադարձնեմ ու քեզ նայեմ։ чтобы мой взгляд сегодня я направил на Тебя и увидел Тебя. Այսօր ես ուզում եմ, որ իմ կյանքի նպատակն ու տեսիլքը փոխվի։ Я хочу, чтобы сегодня поменялась моя цель и видение. Որտեղ տեսիլքի եւ նպատակի հետ միասին քո կյանքը կփոխվի։ Потому что с целью и видением меняется твоя жизнь. Որովհետեւ առաքյալների տեսիլքն ու նպատակը նրանց հրում է, որ իրանք այդպիսի կյանքով էին ապրում։ Потому что цели и видения апостолов их направлял на то, чтобы они жили именно так. Ինչպես եւ առաջի քրիստոնյաներին, Так же, как и первых христиан, որոնք անվախ գնում էին գազաների բերանը։ которые без страха шли к хищникам Եվ չեն վախենում, որ մի գազաները կճղեն իրանց, и не боялись, что хищники их сейчас разорвут, այլ պատիվ էին համարում, а считали как честью, որտեղ իրանց նպատակն էր Հիսուսին հասնելը потому что их цель была дойти до Иисуса եւ нրա նմանը դառնալ։ и преобразоваться в образ Его. Եվ նրանց նպատակն էր, որպեսզի գնան եւ աշակերտեն։ И их цель была, чтобы они и шли, и научили. Այդ համար եկեղեցին շատ կարճ ժամանակում հասավ աշխարհի ծերը։ Поэтому и в короткое время церковь дошла до краев земли. Ո սիրելի հայր, О, дорогой Отец, մենք աղոթքով գալիս ենք քո առջև мы с молитвой приходим к Тебе. եւ առաջինը խնդրում ենք, որ դու ներես մեզ, И в первую очередь мы молим, чтобы Ты простил нас, որ մենք թույլ ենք տվել Տեր ջան, что мы позволили, Господь, որ մեր տեսիլքը եւ մեր նպատակը что наша цель и наше видение, ինքը շեղվել էր, что они իսկ այդպես, исказились,
որ մենք առաջվա պես քեզ վրա չենք նայում, что как раньше мы на тебя не смотрим, որովհետեւ մենք առաջվա պես Տեր Աստված քեզ համար չենք վարվում։ что как прежде мы не горим на тебя. Այդ համար խնդրում եմ այսօր Տեր, Поэтому прошу тебя, Господь, որովհետեւ դու Սուրբ Հոգով чтобы ты Духом Святым ամեն մեկին այսօր կպնես, прикоснулся к каждому, кто находится здесь, եւ ովքեր հետո կնայեն Տեր ջան, и тех, которые потом посмотрят. Սուրբ Հոգու զորությամբ կպի ամեն մեկին, Силу Духом Святым прикоснись к каждому, որովհետեւ մեր ամեն մեկից տեսիքն ու նպատակը փոխվի, чтобы видение и цель каждого из нас поменялось, որովհետեւ մենք նորից նայենք դեպի երկինք, чтобы мы снова посмотрели, как раньше, на небеса, որովհետեւ մենք նայենք այն կերպարին, որին պիտի կերպարանափոխվենք, чтобы мы смотрели на того, чей образ мы должны преобразоваться. եւ Տեր Աստված քո ամենագլխավոր պատվիրանը, որ դու մեզ տվեցիր, И самое главное наставление, которое ты дал нам. ասացիր գնացեք եւ աշակերտեցեք, Идите и научите, բարի լուրը տարածեք, распространяйте благую весть. եւ դու իմ Տեր Աստված տվեցիր, որ դա մեր նպատակն է եւ մեր իմ Տեր Աստված տեսիլքը, Ты дал это нам, как нашу цель и видение, որպեսզի իմ Տեր Աստված քո արքայությունը տարածենք այս աշխարհի վրա, чтобы Твое царство мы распространили на земле, սկսած մեր ընտանիքից, начиная от наших семей, որպեսզի մեր ամուսինները, чтобы наши мужья, մեր կանայք, наши жены, մեր եղբայրներն ու քույրերը наши братья и сестры եւ մյուս բարեկամներն ու ընկերները, и все родственники и друзья, որպեսզի նրանք էլ իմ Տեր Աստված հասնեն Հիսուսին, чтобы они также дошли до Иисуса, որպեսզի Աստծո սերը նրանց սրտին էլ կպնի, чтобы любовь Божья прикоснулась и их сердец, ինչպես կպավ մեր սրտին как прикоснулась к нашим сердцам, եւ մեր կյանքը փոխվեց, и наши жизни поменялись, որպեսզի իրանց կյանքն էլ փոխվի Տեր։ чтобы их жизни также поменялись. Հիսուս Քրիստոսի անունով Տեր, Во имя Иисуса Христа. շնորհակալություն ենք հայտնում։ Благодарим Тебя, Господь. Ամեն։ Аминь.